उत्पत्ति एकादशी व्रत कथा पूजा विधि अने महत्व। आ दिवसे भगवान विष्णुनी पूजा अने व्रत करवाथी अनेक यज्ञ करवा जेटલું પુણ્ય મળે છે। धार्मिक मान्यताओमां एकादशी तिथिने खूब ज महत्वपूर्ण मानवामां आवे छे। 15 नवेम्बरना रोज उत्पत्ति एकादशी तिथि छे। घणा ओछा लोको जाणे छे के एकादशी भगवान विष्णु द्वारा प्रगट थया छे अने कार्तक महीनाना वद पक्षना 11मा दिवसे थया छे। भगवान विष्णु द्वारा उत्पन्न थवाना कारणे आ दिवसे उत्पत्ति एकादशी व्रत करवामां आवे छे। कार्तक महीनाना देवता पण भगवान विष्णु ज छे एटले आ दिवसे विष्णुजीनी पूजा अने व्रत करवाथी अनेक यज्ञ करवा जेटલું शुभफळ मळे छे। उत्पत्ति एकादशी पूजा विधि। पद्म पुराण प्रमाणे आ व्रतमां भगवान विष्णु अने देवी एकादशीनी पूजा करवानुं पण विधान छे। आ व्रतना एक दिवस पहला एटले दशम तिथिए भोजन कर्या पछी सरखी रीते ब्रश करी लेवुं जेथी मोढामां अनाजनो एक पण अंश न रहे। उत्पत्ति एकादशीना दिवसे सवारे जल्दी जागीने तीर्थना जल के गंगाजळथी स्नान करवुं जोईए। उगता सूर्यने अने तुलसीना छोड़मां जल चढ़ाव्या पछी भगवान विष्णुने प्रणाम करीने व्रतनो संकल्प लेवो जोईए। दूध, दीप, नैवेद्य वगैरे 16 सामग्रीथी भगवान विष्णुनी पूजा अने राते दीपदान करवुं जोईए। एकादशी पूजा कर्या पछी विष्णु के श्रीकृष्ण मंदिरमां दर्शन करो पछी श्रद्धा प्रमाणे अनाज के कपडानुं दान करो। राते जागरण साथे भजन कीर्तन करवुं जोईए अने भगवान पासे अजाण्ये थयेली भूल माटे माफी मागवी जोईए। बीजा दिवसे सवारे फरीथी भगवाननी पूजा करीने ब्राह्मणोने भोजन करावो अने श्रद्धा प्रमाणे दान आपीने विदाय आपो। एकादशीना दिवसे शुं करी शकाय? पद्म पुराण प्रमाणे एकादशी व्रतमां भगवान विष्णु सहित देवी एकादशीनी पूजानुं महत्व छे। आ तिथिए पूजापाठ साथे ज जरूरियातमंद लोकोने धन अने अनाजनुं दान करो। कोई मंदिरमां पूजन सामग्री अर्पण करो। गौशाळामां घास अने धननुं दान करो। ठंडीनी ऋतुमां धाबळो अने गरम कपडानुं दान पण करवुं जोईए। उत्पत्ति एकादशी नाम केम? कार्तक महीनाना वद पक्षनी एकादशी तिथिए भगवान विष्णु द्वारा एकादशी तिथि प्रगट थया हता एटले आ दिवसे उत्पत्ति एकादशीनुं व्रत करवामां आवे छे। तेने उत्पत्तिका, उत्पन्ना, प्राकट्य अने वैतरणी एकादशी पण कहेवामां आवे छे। पद्म पुराण प्रमाणे श्रीकृष्णे धर्मराज युधिष्ठिरने आ एकादशीनी उत्पत्ति अने तेना महत्व अंगे जणाव्युं हतुं। व्रतमां एकादशीने मुख्य अने बधी ज सिद्धिओ आपनार मानवामां आवे छे। उत्पत्ति एकादशीनी व्रत कथा। श्री सुतजी बोल्या, हे मुनिओ, आ एकादशीना महात्म्यने भगवान श्री कृष्णे विधि सहित कह्युं हतुं। भक्तो आ व्रतने प्रेमपूर्वक सांभळे छे अने आ लोकमां अनेक सुखोने भोगवीने अंतमां विष्णु पदने प्राप्त करे छे। ज्यारे श्रीकृष्णने सुतजीए पूछ्युं, हे प्रभु, आ एकादशी व्रतनुं महात्म्य शुं छे? आ व्रत करवाथी शुं पुण्य मळे छे अने एनी विधि कई छे ते तमे मने कहो। श्री कृष्ण भगवाने कह्युं, हे अर्जुन, सौथी पहेला हेमंत ऋतुमां कार्तक मासना कृष्ण पक्षनी एकादशीनुं व्रत करवुं जोईए। दसमनी सांजे दातण करवुं जोईए अने राते भोजन न करवुं जोईए। एकादशीना दिवसे सवारे संकल्प नियमना अनुसार कार्य करवुं जोईए। बपोरे संकल्प पूर्वक स्नान करवुं जोईए। स्नान करवा पहला शरीर पर माटीनो लेप करवो जोईए। चंदन लगाववामां आ मंत्र प्रकार छे। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुकांते वसुंधरे उवरून तापी बराहीन कृष्णने सताबाहुना मृतिके हरमे पाप यज्ञापूर्वक संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। स्नान पछी धूप दीप नैवेद्यथी भगवाननुं पूजन करवुं जोईए। राते दीपदान करवुं जोईए। आ बधा कर्म भक्तिपूर्वक करवा जोईए। ए राते ऊंघ अने स्त्री संगनो त्याग करवो जोईए। एकादशीना दिवसे तथा राते भजन सत्संग आदि शुभ कर्म करवा जोईए। ए दिवसे श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणने दक्षिणा आपवी जोईए अने तेमनी जोड़े पोतानी भूलोनी क्षमा मांगवी जोईए। धार्मिक जनोए शुक्ल अने कृष्ण पक्षनी बंने एकादशीओने एक समजवी जोईए। तेमां भेद न मानवो जोईए। ऊपर वीडियो में बतावेल विधि अनुसार जे मनुष्य एकादशीनुं व्रत करे छे तेने शंखोद्धार तीर्थ अने दर्शन करवाथी जे पुण्य मळे छे ते एक एकादशीनुं व्रतना पुण्यना 16 भाग बराबर पण नथी। व्यतिपातमां संक्रांतिमां तथा चंद्र सूर्य ग्रहणमां दान आपवाथी अने कुरुक्षेत्रमां स्नान करवाथी जे पुण्यनी प्राप्ति थाय छे ते ज पुण्य मनुष्यने एकादशीनुं व्रत करवाथी प्राप्त थाय छे। जे फळ मनुष्यने वेदपाठी ब्राह्मणोने 1000 गौदान करवाथी मळे छे तेनाथी 10 गणुं वधु पुण्य एकादशीनुं व्रत करवाथी मळे छे।
10 શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોને ભોજન કરવાથી જે પુણ્ય મળે છે તે એકાદશીના વ્રતના પુણ્યના 10મા ભાગ બરાબર હોય છે. નિર્જળા વ્રતનું અડધું ફળ એકવાર ભોજન કરવા બરાબર હોય છે. ઉપરયુક્ત એક વ્રત જરૂર કરવું જોઈએ. એકાદશીનું વ્રત કરવાથી જ યજ્ઞ, દાન, તપ આદિ મળે છે, અન્યથા નથી મળતું. તમે આ એકાદશીના પુણ્યને અનેક તીર્થોથી શ્રેષ્ઠ તથા પવિત્ર કેમ બતાવ્યું છે તે હવે મને વિસ્તારપૂર્વક કહો. ભગવાન બોલ્યા, હે અર્જુન, સતયુગમાં એક મહાભયંકર દૈત્ય હતો જેનું નામ મૂર હતું. એ દૈત્ય દેવતા સહિત ઇન્દ્રને પરાસ્ત કરી વિજય મેળવી તેમને તેમના સ્થાન પરથી પાડી દીધા હતા. ત્યારે દેવેન્દ્રએ મહાદેવજીને પ્રાર્થના કરી કે હે શિવ શંકર, અમે બધા દેવતા મૂળ દૈત્યથી દુઃખી થઈને મૃત્યુ લોકમાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કરીએ છે. અન્ય દેવતાઓની હાલતનું તો હું વર્ણન જ કરી શકતો નથી, પણ તમે કૃપા કરીને આ મહાન દુઃખમાંથી છૂટવાનો ઉપાય બતાવો. શંકરજી બોલ્યા, હે દેવેન્દ્ર, તમે વિષ્ણુ ભગવાનની પાસે જાઓ. ઇન્દ્ર અને અન્ય દેવતા મહાદેવજીના વચન સાંભળી ક્ષીરસાગરમાં ગયા, જ્યાં ભગવાન વિષ્ણુ શૈષ્યા પર શયન કરતા હતા. ભગવાનને શયન કરતા જોઈને દેવતાઓ સહિત ઇન્દ્રે સ્તુતિ કરી, હે દેવોના દેવ, તમે સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છો, તમને વારંવાર પ્રણામ છે. હે દૈત્યોના સંહારક, હે મધુસૂદન, તમે અમારી રક્ષા કરો. હે જગન્નાથ, અમે સમસ્ત દેવ દૈત્યોથી ભયભીત થઈને અમે તમારી શરણમાં આવ્યા છીએ. આ સમયે દૈત્યોએ અમને સ્વર્ગમાંથી કાઢી મૂક્યા છે. અમે બધા દેવતા પૃથ્વી ઉપર વિચરણ કરીએ છીએ. હવે તમે જ અમારી રક્ષા કરો. દેવતાઓની આ કરુણાપૂર્ણ વાણી સાંભળી શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન બોલ્યા, હે દેવતાઓ, તે કયો દૈત્ય છે જેને દેવતાઓને જીતી લીધા છે? ભગવાનના આ અમૃતરૂપી વચનો સાંભળી ઇન્દ્ર બોલ્યા, હે ભગવાન, પ્રાચીન સમયમાં નાડીજંગ નામનો એક દૈત્ય હતો. આ દૈત્યની બ્રહ્મ વંશથી ઉત્પત્તિ થઈ હતી. એ દૈત્યનું નામ મૂર છે. તેની રાજધાની ચંદ્રાવતી છે. એ નગરીમાં તે મૂર નામનો દૈત્ય નિવાસ કરે છે, જેને પોતાના બલથી સમસ્ત વિશ્વને જીતી લીધું છે અને બધા દેવતાઓને દેવલોકમાંથી કાઢીને ઇન્દ્ર, અગ્નિ, સૂર્ય, વરુણ, યમ, ચંદ્રમા આદિને લોકપાલ બનાવ્યા છે. તે સ્વયં સૂર્ય બનીને પૃથ્વી પર તપે છે અને સ્વયં મેઘ બનીને જળની વર્ષા કરે છે. તેથી તે બળવાન ભયંકર દૈત્યને મારી તમે દેવતાઓની તમે રક્ષા કરો. ઇન્દ્રના આવા વચન સાંભળી શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન બોલ્યા, હે દેવતાઓ, હું તમારા શત્રુનો શીઘ્ર જ સંહાર કરીશ. હવે તમે એ ચંદ્રાવતી નગરીમાં જાઓ. આ રીતે ભગવાન વિષ્ણુ દેવતાઓની સાથે ચાલ્યા. એ સમયે દૈત્યપતિ મૂર અનેક દૈત્યોની સાથે યુદ્ધ ભૂમિમાં ગરજી રહ્યો હતો. યુદ્ધ પ્રારંભ થતા અસંખ્ય દાનવ અનેક શાસ્ત્રોને ધારણ કરી દેવતાઓ સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. પણ દેવતા દૈત્યોની આગળ ના ટકી શક્યા. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ પણ યુદ્ધ ભૂમિમાં આવી ગયા. જ્યારે દૈત્યોને ભગવાન વિષ્ણુને યુદ્ધ ભૂમિમાં જોયા તો એમના ઉપર અસ્ત્ર શાસ્ત્રથી પ્રહાર કરવા લાગ્યા. ભગવાન પણ ચક્ર અને ગદાથી એમના અસ્ત્ર શાસ્ત્રોને નષ્ટ કરવા લાગ્યા. આ યુદ્ધમાં અનેક દાનવ સદાના માટે સૂઈ ગયા. પણ દૈત્યોનો રાજા મૂળ ભગવાનની સાથે નિશાળ ભાવથી યુદ્ધ કરતો રહ્યો. ભગવાન તેને મારવા માટે જે શસ્ત્રોનો પ્રયોગ કરતા તે બધા તેમના તેજથી નષ્ટ થઈને પુષ્પની સમાન પડવા લગતા અને અનેક અસ્ત્રો શસ્ત્રોના પ્રયોગ કરવા છતાંય ભગવાન તેને જીતી ના શક્યા. ભગવાન એ દૈત્ય જોડે દેવતાઓના માટે સહસ્ત્ર વર્ષ સુધી યુદ્ધ કરતા રહ્યા, પણ એ દૈત્યને ના જીતી શક્યા. અંતે શાંત થઈને વિષ્ણુ વિશ્રામ કરવાની ઈચ્છાથી બદ્રિકાશ્રમ ચાલ્યા ગયા. એ સમયે 38 કોસ લાંબી એક દ્વારવાળી હેમવતી નામની ગુફામાં શયન કરવાની ઈચ્છાથી પ્રવેશ કર્યો. હે અર્જુન, મેં તે ગુફામાં શયન કર્યું. ત્યાં તે દૈત્ય પણ મારી પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યો અને મને શયન કરતો જોઈને મને મારવા તૈયાર થઈ ગયો. તે દૈત્ય વિચારવા લાગ્યો કે હું આજે મારા ચીર શત્રુને મારીને સદૈવના માટે નિષ્કંટક થઈ જઈશ. એ સમયે મારા અંગમાંથી એક અત્યંત સુંદર કન્યા દિવ્ય વસ્ત્ર ધારણ કરીને ઉત્પન્ન થઈ અને દૈત્યની સામે આવી યુદ્ધ કરવા લાગી. તે દૈત્ય વિચારવા લાગ્યો કે આવી બળવાન સુંદર કન્યા ક્યાંથી ઉત્પન્ન થઈ. તે દૈત્ય લગાતાર એ કન્યા સાથે યુદ્ધ કરતો રહ્યો. થોડો સમય વીત્યા પછી એ કન્યાએ ક્રોધમાં આવીને એ દૈત્યના અસ્ત્રો શસ્ત્રોના ટુકડે ટુકડા કરી નાખ્યા. એ કન્યાએ એના રથને તોડી નાખ્યો. એ દૈત્ય તેની સાથે મલ્લા યુદ્ધ કરવા લાગ્યો. તે કન્યાએ તેને મારીને મૂર્છિત કરી નાખ્યો. તેના ઉઠવા પર તેનું મસ્તક કાપી નાખ્યું. મસ્તક કાપતા જ તે દૈત્ય પૃથ્વી પર પડી ગયો અને મૃત્યુ પામ્યો. અન્ય સમસ્ત દાનવ પણ આ જોઈને પાતાળ લોકમાં ચાલ્યા ગયા. જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુની નિંદ્રા તૂટી તો એ દૈત્યને મૃત્યુ પામેલ જોઈને તે અત્યંત આશ્ચર્ય કરવા લાગ્યા કે આ દૈત્યને કોણે માર્યો.
ત્યારે તે કન્યા ભગવાનને હાથ જોડીને બોલી કે હે ભગવાન, આ દૈત્ય તમને મારવા તૈયાર હતો ત્યારે મેં તમારા અંગમાંથી ઉત્પન્ન થઈ આનો વધ કર્યો છે. ભગવાન બોલ્યા, હે કન્યા, તે આને માર્યો છે તેથી હું તારા પર અત્યંત પ્રસન્ન છું. તે ત્રણેય લોકના દેવતાઓને સુખી કર્યા છે, તેથી તું તારી ઈચ્છા અનુસાર વરદાન માંગ. કન્યા બોલી, હે ભગવાન, મને એ વરદાન આપો કે જે મારું વ્રત કરે તેના સમસ્ત પાપ નષ્ટ થઈ જાય અને અંતમાં સ્વર્ગ લોકમાં જાય અને મારા વ્રતનું અડધું ફળ રાત્રિનું મળે અને અડધું ફળ એક સમય ભોજન કરનારને મળે. જે મનુષ્ય ભક્તિપૂર્વક મારું વ્રત કરે તે નિશ્ચય જ વિષ્ણુલોકને પ્રાપ્ત કરે. કૃપા કરીને મને એવું જ વરદાન આપો જે મનુષ્ય મારા દિવસ તથા રાતે એકવાર ભોજન કરે તે ધન ધાન્યથી ભરપૂર રહે. ભગવાન વિષ્ણુ તે કન્યાને કહે છે કે, હે કલ્યાણી, એવું જ થશે. મારા અને તારા ભક્તો એક જ હશે. એને સંસારમાં પ્રસિદ્ધિ મેળવી અંતમાં મારા લોકને પ્રાપ્ત કરશે. હે કન્યા, તું એકાદશી એ ઉત્પન્ન થઈ છે, તેથી તારું નામ પણ એકાદશી થશે. જે મનુષ્ય તારા દિવસે વ્રત કરશે એના સમસ્ત પાપ જડથી નષ્ટ થશે અને અંતમાં મુક્તિ પ્રાપ્ત કરશે. તું મારા માટે હવે ત્રીજ, આઠમ, નોમ અને 14 થી પણ અધિક પ્રિય છે. તારા વ્રતનું ફળ બધા તીર્થોના ફળથી પણ મહાન હશે. આમ કહીને ભગવાન અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા અને એકાદશી પણ ભગવાનના ઉત્તમ વચનો સાંભળીને અતિ પ્રસન્ન થઈ. ભગવાન બોલ્યા, હે અર્જુન, બધા તીર્થો, દાન, વ્રતોના ફળથી એકાદશીના વ્રતનું ફળ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. હું એકાદશી વ્રત કરનાર મનુષ્યોના શત્રુઓને નષ્ટ કરી દઉં છું અને તેમને મોક્ષ આપું છું. હે અર્જુન, આ મેં તમને એકાદશીના વ્રતની ઉત્પત્તિ વિશે બતાવ્યું છે. એકાદશી વ્રત સમસ્ત પાપોને નષ્ટ કરનાર અને સિદ્ધિ આપનાર છે. ઉત્તમ મનુષ્યોએ બંને પક્ષની એકાદશીને સમાન સમજવું જોઈએ. એમાં ભેદભાવ માનવો ઉચિત નથી. જે મનુષ્ય એકાદશીના મહાત્મ્યનું શ્રવણ અને પઠન કરે છે તેને અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ મળે છે. ઉત્પત્તિ એકાદશી વ્રતનું મહત્વ. માન્યતા છે કે જે વ્યક્તિ ઉત્પત્તિ એકાદશીનું વ્રત સંપૂર્ણ વિધિ વિધાન સાથે કરે છે તે બધા જ તીર્થનું ફળ અને ભગવાન વિષ્ણુના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. વ્રતના દિવસે દાન કરવાથી 1,00,000 ગણી વૃદ્ધિના ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે વ્યક્તિ નિર્જળ સંકલ્પ લઈને ઉત્પત્તિ એકાદશી વ્રત રાખે છે તેને મોક્ષ અને ભગવાન વિષ્ણુની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વ્રત રાખતી વ્યક્તિના બધા પ્રકારના પાપનો નાશ થાય છે. ધર્મશાસ્ત્રો પ્રમાણે આ વ્રતને કરવાથી અશ્વમેઘ યજ્ઞ, તીર્થ સ્નાન અને દાન વગેરે કરવાથી પણ વધારે પુણ્ય મળે છે. જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી હિન્દી મોટિવેશનલ સ્ટોરીને સબસ્ક્રાઇબ કરો. બાજુમાં રહેલ બેલ બટન ક્લિક કરો તેથી તમને અમારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળે. ધન્યવાદ. નોંધ: આ વિડીયોમાં આપેલી કોઈ પણ માહિતીની ચોકસાઈ અથવા વિશ્વસનીયતાની ખાતરી આપવામાં આવતી નથી. આ માહિતી જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ અથવા ધાર્મિક ગ્રંથો જેવા વિવિધ માધ્યમોમાંથી એકત્રિત કરવામાં આવી છે અને તમારી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર માહિતી પૂરી પાડવાનો છે. ગુજરાતી હિન્દી મોટિવેશનલ સ્ટોરી યુટ્યુબ ચેનલ તેની સત્યતા અને સિદ્ધ હોવાની અધિકૃતતા આપી શકતા નથી. કોઈપણ રીતે તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સંબંધિત નિષ્ણાતની સલાહ અચૂક લેવી.